Standard 8, Subject English. 2.4 Excuses, a skit. Characters: Ritesh, a school student. Mrs. Sen, his class teacher. Scene, a classroom. Ritesh: May I come in, madam? Mrs. Sen: Now? Don't you think you are early? Ritesh: Pardon, ma'am. Mrs. Sen: I mean for the second period. You are too early for the second period. Ritesh: I am so sorry, ma'am. I am really sorry. I started well in time from home. You won't believe what happened. Mrs. Sen: We will see. Let's hear the story first. What happened? Nothing short of an earthquake, I am sure. Nothing short of means nothing less than. Ritesh: No, ma'am. Really, ma'am. Honestly, ma'am. Mrs. Sen: Go ahead. Ritesh: I was walking to school as usual. I was halfway down the narrow lane that leads to the market. Suddenly, I heard a scream from the main road. Mrs. Sen: And of course, you had to investigate. Investigate means carry out a systematic search to discover truth about some incident. Ritesh: Yes, madam. I had to find out if someone needed help. And sure enough, there was this person lying near the pavement. Pavement means a footpath of the side of a road. He was groaning with pain. Groaning means making painful sound. Mrs. Sen: So, you think him to Dr. Jadhav? You took him to Dr. Jadhav? Ritesh: No, ma'am. I didn't get the chance. Just as I reached that man, another man came running out of the shop there with a packet in his hand. And the shopkeeper also ran out shouting, Chor, chor, catch him. Mrs. Sen: Amazing. Quite a handful for you to deal with and all at once. To deal with means to handle. What did you do then? Ritesh: Yes, ma'am. But the most amazing thing happened then. That man near the pavement, he too got up and began to run with the thief. Without losing a moment, I ran after them. Mrs. Sen: And then you caught them and took them to the police station? Ritesh: We couldn't do that, ma'am. They just vanished around the corner. Vanished means disappeared. All this happens so fast. Mrs. Sen: Then why are you late? Ritesh: That's not all. I realized that I had left my bag at the shop in the mad rush. So I ran back to get it. Mrs. Sen: And it wasn't there? Ritesh: No, ma'am. It was there all right. But there was a huge, hairy brown dog sitting on it. I didn't know what to do. Mrs. Sen: Interesting. A dog on a bag in a shop. Ritesh: Yes, ma'am. Even the shopkeeper was surprised. No, where the dog had come from. How that dog growled. Growl means angry sounds made by animals. We tried all kinds of things to make it move, whistling and clapping and showing him the stick, but he couldn't budge. Budge means move. And I couldn't live without my school bag. Mrs. Sen: But I see that you got your bag finally. Ritesh: Yes, ma'am. Finally, the shopkeeper gave me some biscuits. I offered the biscuits to the dog and lured him away from the bag. Attracted to do something. Mrs. Sen: Okay, so let's say the accounts for 15 minutes. Accounts for means report what happened. Ritesh: But there's more, ma'am. The poor dog began to follow me to school. It looked so poor and lonely and small. Mrs. Sen: Small? Did you say small? Ritesh: I mean young, ma'am. It was big in size, but it was only a puppy. Really, and it looked lost. Maybe it was looking for its mother or owner, and I thought it was asking for my help. So I began to inquire with the other shopkeepers and passers-by, but nobody could tell the couldn't leave it behind. Mrs. Sen: And then you find the owner. Who was it? Ritesh: That's the funny part, ma'am. The puppy itself found the owner.
It saw someone across the road and just bounded toward the person. I was so relieved. Relieved means no longer worried. Then I turned and ran straight to school. Mrs. Sen, good boy. Now that your good deeds are done, there's something else you can do. There's a story writing competition coming up. Would you like to send an entry? Ritesh, who, ma'am? Me, ma'am? No, I wouldn't know what to write. I am not good at making up stories. Hello students. इयत्ता 8वी 2.4 एक्सक्युजेस अ स्किट. मराठी भाषांतर पाहूया आपण याचे. आता आपण इंग्रजीमध्ये वाचलं, आता मराठीमध्ये भाषांतर पाहूया. सबबी एक प्रहसन, एक्सक्युजेस म्हणजे सबबी, एक प्रहसन, स्किट म्हणजे प्रहसन, नाटकाचा छोटासा प्रकार. पात्रे रितेश शालेय विद्यार्थी, श्रीमती सेन त्याच्या वर्ग शिक्षिका. प्रसंग शाळेची वर्गखोली. रितेश, बाई मी आत येऊ का? श्रीमती रितेश, आत्ता तू लवकर आला आहेस असं नाही वाटत तुला? रितेश, म्हणजे मी समजलो नाही बाई. श्रीमती सेन, म्हणजे दुसऱ्या तासासाठी तू खूप लवकर आला आहेस. रितेश, मला माफ करा बाई, खरंच मला माफ करा. मी घरातून वेळेतच निघालो होतो, पण तुमचा विश्वास बसणार नाही वाटेत काय झालं यावर. श्रीमती सेन, बर बघू, आधी तुझं म्हणणं ऐकू. काय झालं? भूकंपापेक्षा तरी नक्कीच काहीतरी जास्त झालेलं असणार नाही, मला खात्री आहे. रितेश, नाही बाई, खरोच मी प्रामाणिकपणे सांगतो आहे. श्रीमती सेन, ठीक आहे, सांग. रितेश, मी नेहमीप्रमाणे चालत शाळेला निघालो होतो. बाजाराकडे जाणारी चिंचोळी गल्ली मी अर्धी पार केलीच होती. इतक्यात मुख्य रस्त्यावरून मला एक किंकाळी ऐकू आली. श्रीमती सेन, आणि अर्थातच तपास करणे तुला भाग होते. रितेश, हो बाई, कुणाला काही मदत हवी आहे का हे मला बघायलाच हवं होतं. आणि खरोखरच एक माणूस तिथे फुटपाथवर पडला होता आणि वेदनेने कळत होता. श्रीमती सेन, मग तू त्याला डॉक्टर जाधवांकडे घेऊन गेला असशील. रितेश, नाही बाई, मला ती संधी नाही मिळाली. मी त्या माणसापाशी पोहोचलो तेवढ्यात तिथल्या दुकानातून एक माणूस हातात एक पाकिट घेऊन धावत आला आणि पाठोपाठ दुकानदारही. चोर पकडा त्याला असं ओरडत पळत आला. श्रीमती सेन, कमाल आहे, एवढं सगळं एकाच वेळी तुला निस्तरावं लागलं, मग तू काय केलंस? रितेश, हो बाई, पण खरी गंमत त्यापुढेच घडली. तो फुटपाथवर पडलेला माणूसही उठला आणि त्या चोराबरोबर पळत सुटला. मग एक क्षणही न दवडता मी देखील त्यांच्या मागे धावलो. श्रीमती सेन, आणि मग तू त्यांना पकडलंस आणि पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन गेलास? रितेश, ते नाही करू शकलो बाई, ते दोघे कोपऱ्यावरून गायबच झाले. सगळं इतकं अचानक घडलं. श्रीमती सेन, मग तुला उशीर का झाला? रितेश, तेवढंच घडलं नाही, त्या सगळ्या गडबडीत मी माझं दप्तर त्या दुकानात विसरलो होतो, हे माझ्या नंतर लक्षात आलं, म्हणून ते घ्यायला मी दुकानात परत गेलो. श्रीमती सेन, आणि ते तिथे नव्हतं? रितेश, नाही बाई, ते होतं तिथे, पण त्याच्यावर एक मोठा केसाळ तपकिरी रंगाचा कुत्रा बसला होता, त्यामुळे काय करावे ते मला कळेना. श्रीमती सेन, फारच छान. दुकानात दप्तरावर कुत्रा? रितेश, हो बाई, दुकानदारालाही आश्चर्य वाटलं. कुत्रा कुठून आला ते त्यालाही समजलं नाही. तो कुत्रा असा गुरगुरला. आम्ही शिट्ट्या, टाळ्या वाजवून आणि काठी उगारून त्याला हुसकायचा प्रयत्न केला, पण तो डिम्म ना आणि मला दप्तर न घेता तिथून निघताही येईना. श्रीमती सेन, पण तुझं दप्तर शेवटी मिळालेलं दिसतंय तुला. रितेश, हो बाई, शेवटी दुकानदाराने मला थोडी बिस्किटं दिली. मी कुत्र्याला ती दाखवली आणि त्याला आकर्षित करीत दप्तरापासून दूर नेलं. श्रीमती सेन, बर, म्हणजे या सगळ्यात 15 मिनिटे गेली असं म्हणू. रितेश, पण अजून बाकी आहे बाई. तो बिचारा कुत्रा शाळेपर्यंत माझ्या मागे येऊ लागला. तो इतका लहानसा, दीनवाना आणि एकटा होता. श्रीमती सेन, लहान? तू लहान म्हणालास? रितेश, म्हणजे बाई वयाने लहान. तो आकाराने मोठा असला तरी खरं तर ते लहान पिल्लूच होते. ते बहुतेक त्याच्या आईला किंवा मालकाला शोधत असावे आणि म्हणून माझी मदत मागत असावे असं मला वाटलं. मग मी आजूबाजूच्या दुकानदाराकडे आणि जाणाऱ्या येणाऱ्याकडे चौकशी करायला सुरुवात केली, पण कुणालाच काही सांगता येईना आणि त्याला एकटंही सोडता येईना. श्रीमती सेन, मग तुला मालक सापडला का? होता कोण तो? रितेश, ती तर मोठी गंमत झाली बाई. त्या पिल्लाने स्वतः त्याच्या मालकाला शोधून काढलं.
त्याने रस्त्याच्या पलीकडे कुणाला तरी पाहिलं आणि ते त्या माणसाकडे झेपावले. मला खूप हायसं वाटलं. मग मी परत फिरलो आणि सरळ शाळेकडे धावत निघालो. श्रीमती सेन: शहाणा मुलगा, आता तुझं सत्कार्य करून झालं आहे, तेव्हा तू आणखी एक गोष्ट करू शकतोस. एक कथा लेखन स्पर्धा आहे, त्यात तुला भाग घ्यायला आवडेल का? रितेश: कोण बाई? मी? काय लिहायचं मला नाही ठाऊक, मला नाही गोष्टी रचता येत. बघा विद्यार्थ्यांनो, या छोट्याशा नाटुकल्यामधून आपल्याला छानपैकी असे मनोरंजन केलेलं आहे. काही मुलं शाळेत येताना उशिरा येतात आणि सबबी सांगतात. कोणकोणत्या सबबी सांगतात, कशी गंमत घडते, या ठिकाणी हे वर्णन केलेलं आहे. खूप छान आहे की नाही? आवडलं ना?